तो नमस्कार मित्रों, जय गणपति दादा, जय सियाराम, बापा सीताराम। आजे मित्रों गणेश चतुर्थी थई गई है। आजे गणपति दादानो धामधूमथी उत्सव समग्र भारत वर्ष तेमज देश विदेश में उजवावा जई रह्यो छे। अबील गुलाल साथे अनेक स्थलों पर गणपति दादानी मूर्ति लाववामां आवशे अने पूजा अर्चना करवामां आवशे। खूब मित्रों आखा भारत वर्ष में आ धामधूमथी उत्सव उजवाय छे अने गाजते वाजते दादानी मूर्ति ने लाववामां आवे छे। अने आ निमित्ते मित्रों आज अमे अमारा घरे नेन्सी बेन द्वारा आम कहे ने तो माटीमांथी गणपति दादानी मूर्ति घरे ज बनाववामां आवी रही छे। संपूर्ण मित्रों मूर्ति तैयार थई अने दादा ने बेसाडवामां आवे त्यां सुधी आखो विडियो तमने खूब गमे एवो बनवा जई रह्यो छे। तो विडियो छेल्ले सुधी निहाळजो, विडियो खूब मजा आवशे। तमे जोई शको छो मित्रों ते प्रमाणे आ सौ प्रथम मित्रों काथरोटमां काळी माटीनो गारो बनाववामां आव्यो हतो अने हवे ए गारामांथी सरस रीते मित्रों आ गणपति दादा ने बनाववामां आवी रह्या छे। पाणी द्वारा व्यवस्थित एने बनाववामां आवे छे अने घरे ज ते आ बनाववामां आवे छे, जेथी करीने ज्यारे पधरावा जईए त्यारे प्रदूषण पण न थाय अने खूब आ सारी बाबत कहेवाय। अने नेन्सी बेननी कला पण सरस मजानी छे। गया वर्षे पण एने सरस रीते मित्रों गणपति दादानी मूर्ति तैयार करी हती अने पूजा अर्चना साथे अमे दादाने बेसाड्या हता। तमे जोई शको छो मित्रों ते प्रमाणे अत्यारे गणपति दादानी बैठक व्यवस्था साथे सरस रीते मित्रों गणपति दादा 80% तैयार थई गया छे। हवे उंदर लाडू अने बधुंय बनाववानुं हजू बाकी छे अने बीजू पण पाछळनी जे चारे बाजू जे गोठवानुं छे ते पण थोड़ुंक बाकी छे। तो मित्रों तमे जोई शको छो ते प्रमाणे जवो ये सरस रीते मित्रों बेन बनावी रह्या छे नेन्सी बेन अने एनुं पेन्टिंगनुं काम पण खूब सारुं छे। आवी रीते जे कांई स्कूलमां स्पर्धा होय कांई बनाववानी तो एमां एमनो नंबर आवतो होय छे। जवो घरे ज ते बधुंय तैयार कर्युं हतुं। तो आवी रीते तमे पण बनावी शको छो। तो मित्रों तमे पण आवी रीते घरे गणपति दादाने बनावी शको छो अने खास करीने आवा बे पाटिया जोशे सरस मजाना एमां व्यवस्थित आवी रीते बनावी शको छो। कारण के एक सरस मजानुं पाटियो एमां गणपति दादानी बैठक व्यवस्था मूर्ति अने एक आवी रीते पाटियो होय तो एमां बधुं आ बनावी शके आम टीपी टीपीने बधुं। तो मित्रों तमे पण घरे बनावी शको छो गणपति दादा। आ गणपति दादा बनाववाथी ज्यारे अगाऊ कीधुं ए प्रमाणे तमे ज्यारे पधरावा जाओ पाणीमां त्यारे जल प्रदूषण थतुं नथी अने दादानी मूर्ति पण ओगળી जती होय छे एटले ए बाबत पण एक सारी कहेवाय छे। हवे गणपति दादाने सूंढ अत्यारे तैयार थई गई छे मूर्तिनी, तो ए पण अत्यारे बेन लगावी रह्या छे अने जे आ माटी होय मित्रों ए कहे ने रेती वगरनी होवी जोईए, काळी, जेथी करीने व्यवस्थित मूर्ति बनी शके अने दिवसों सुधी एमनेम रही शके। तो हजू पण मित्रों नीचे उंदर लाडवा आ चारे बाजू नानी नानी दीवाल ए बधुंय हजी बनाववानुं बाकी छे। ए पण आगळ तमे जोई शको छो ए प्रमाणे बधुंय सरस छे बनाववानुं। तो मित्रों अत्यारे जवो आ दीवाल बनावी अने लगावी दीधी छे अने दादानी आँखों पण सरस रीते मित्रों लगावी देवामां आवी छे।
અને પગને એ પણ સરસ રીતે મિત્રો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે હજી આ બધું સાફ થઈ જશે અને એ ત્યાં પણ સરસ રીતે મિત્રો થઈ જશે। તો મિત્રો હાથમાં પણ ડિઝાઇન થઈ ગઈ છે થોડી એવી। હવે મિત્રો આપણે જે ઉંદર બનાવવાનો હતો એ ઉંદર પણ બની ગયો છે અને ત્યાં લગાવી દીધો છે અને સરસ મજાનો કાનવાળો ઉંદર બનાવ્યો છે। હવે ચારે બાજુ જે આ બધું છે એ સાફ કરી લેવાનું છે। તો મિત્રો આવી રીતે જ્યારે ચારે બાજુ ઓલું થતું હોય તો એક રૂ લઈ લેવાનો, રૂનો ગોટો વાળીને એનાથી તમે આ બધું લૂસી નાખો। લાકડા ઉપર જે ગારો કે માટી વધારાની જે આ સોટી છે પાણી ભળીને એ બધું તમે એનાથી લૂસી શકો છો। તો એ પણ ઓલું કરવાનું છે। આખું લગાડી રહ્યા છે નેન્સીબેન ઉંદરને। તો આવી રીતે મિત્રો ઉંદર સરસ રીતે મિત્રો તૈયાર થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો ઊભા કાન, પૂંછડી ને બધું। તો હવે જે અગાઉ કીધું એ પ્રમાણે જો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો એ પ્રમાણે આ બધું લૂસવાનું કામ થઈ રહ્યું છે, સાફ સફાઈ ચારે બાજુથી, એટલે ચોખ્ખું થઈ જાય છે ચારે બાજુ। અને પછી લાડવાની મેકવાની જે પદ્ધતિ છે એ પણ અપનાવવામાં આવશે। લાડવા પણ મેકવામાં આવશે। બધું વ્યવસ્થિત સાફ થઈ જશે ધીમે ધીમે। તો મિત્રો જો આ બધું લૂસાઈ રહ્યું છે, સાફ થઈ રહ્યું છે। આવી રીતે સાફ થઈ જાય હવે લાડુ બનાવવામાં આવશે વ્યવસ્થિત। જો એકદમ સાફ થઈ ગયું। અને હવે મિત્રો લાડુ તૈયાર થઈ રહ્યા છે। તો લાડુને પણ હવે આગળ મેકી રહ્યા છે નેન્સીબેન। તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે લાડુ પણ મેકી રહ્યા છે। અને ત્યાર પછી દાદાને બેસાડવામાં આવશે, દીવાબત્તી ને બધું। તો મિત્રો આવા જ તે વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તમને અવનવું આ ચેનલમાં મળતું રહેશે। યાત્રાધામ તેમજ ન્યાય આંદોલન તેમજ ખેતીવાડીને લગતા વિડીયો તેમજ જે વિડીયો જોઈ અને ક્યાંક એમાંથી તમને શીખવા મળે એવા અવનવા વિડીયો તમને મળતા રહેશે। સાંજનો સમય છે એટલે લાઇટ રાખવી આવશ્યક છે। જુઓ ઉંદરની આગળ પણ એક લાડુ મેકી દીધો છે। તો હવે સીધા જ તે કમ્પ્લીટ બધું થઈ ગયું। દાદાને બેસાડી દઈએ, હવે પધરામણી કરી દઈએ। તો મઢુલીની અંદર દાદાને બેસાડી દીધા છે। નેન્સીબેન દ્વારા હવે દાદાને દીવાબત્તી કરવામાં આવશે। તો બાપાની મઢુલીની અંદર દાદાને બેસાડી દીધા છે અને દીવાબત્તીમાં હવે અગરબત્તી કરવાની છે। તો હવે નેન્સીબેન દ્વારા દીવાબત્તી કરવામાં આવશે। તો મિત્રો જો હવે અગરબત્તી આવી ગઈ છે। ભાણો અગરબત્તી પણ લઈને આવ્યો છે।
મિત્રો હવે આરતી કરશે એ આપણે સાંભળીએ. હાલો. તો મિત્રો નેન્સી ભાણીએ સરસ રીતે મિત્રો ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ બનાવી, ઉંદર, લાડવા આખું બધુંય તૈયાર કર્યું, દાદાની આરતી ઉતારી, દીવાબત્તી બધુંય એના દ્વારા આ સરસ કાર્ય કરવામાં આવ્યું. અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે દાદાને આ સરસ જગ્યા ઉપર બેસાડ્યા છે. અને હવે કંકુનો છંટકાવ પણ દાદા ઉપર કરવામાં આવશે આરતી ઉતાર્યા પછી. અને સાથે બાપાની મઢુલી છે, તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે રામ ભગવાન, લક્ષ્મણ ભગવાન, સીતા માતા, હનુમાન દાદા અને મહાદેવ, પાર્વતી માતા, ગણપત દાદા, બજરંગદાસ બાપા, ભોળાનાથ બધાની આ એ છબી છે. તો તમે પણ દર્શન કરી શકો છો. અને બેનનું કાર્ય કેવું લાગ્યું તેનો પ્રતિભાવ તમે કોમેન્ટમાં અવશ્ય લખજો. અને તમારું ગામનું નામ પણ જણાવી દેજો. તમારા ગામમાં કેટલી જગ્યા ઉપર ગણપતિ દાદા બેસાડ્યા એ પણ તમે અવશ્ય જણાવજો. અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરજો. વિડીયોની લિંક મિત્રો સાથે શેર કરજો, જેથી કરીને બધા લોકો આવી રીતે ઘરે પણ ગણપતિ દાદાની નાની મૂર્તિ બનાવી અને દાદાને બેસાડી શકે. અને પધરાવતી વખતે પ્રદૂષણ પાણીમાં જરીએ ન થાય એ પણ સારો એક ખાસ ફાયદો કહેવાય. તો હવે મિત્રો ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય ગણપતિ દાદા, જય સિયારામ, બાપા સીતારામ અને હર હર મહાદેવ.